پاکستان تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات سے بائیکاٹ اور اس کے بعد جو جن حلقوں میں کھڑے ہوئے وہاں پر شکست اور نواز شریف صاحب کا اتنے عرصے بعد منظر عام پر آنا، کیا کہیں گے؟ یقینی طور پر پاکستان کی سیاست آگے تو بڑھ رہی ہے. مثلا ضمنی انتخابات ہوئے، ایک جمہوری عمل ہے اور اس جمہوری عمل کی حد تک بڑی اچھی بات ہے. اور پلس پرامن رہا یہ الیکشن. یعنی جن خطرات کی آپ نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی، وہ خطرات تو پاکستان کے اندر بے تحاشا موجود ہیں. اسلام آباد میں کچہری میں حملہ ہوا تھا، وانم کالج پہ اٹیک ہو گیا تھا، ایف سی پشاور میں بھی آپ کے سامنے ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک ہوا، لیکن اس کے باوجود الیکشن میں گیدرنگ تھیں، بہت اکٹھ تھے، لیکن پرامن ہو گئے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جہاں الیکشن لڑا اور بائیکاٹ کیا، یہ ایک عجیب سا فیصلہ تھا. کچھ ابھی تک ویسے کوئی لاجک یا منطق جس کو ٹینجیبل سمجھیں ہم، وہ سمجھ نہیں آئی کہ ہری پور میں آپ لڑ رہے ہیں الیکشن، لاہور میں آپ لڑ رہے ہیں الیکشن، اور آپ ڈی جی خان میں بائیکاٹ کر رہے ہیں. نواز شریف بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا بائیکاٹ ہے جس میں جو ہے وہ شہرناز صاحبہ جو ہیں وہ خود الیکشن لڑ رہی تھی. جی بالکل، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایون اگر آپ نے پنجاب میں بائیکاٹ کیا باقی حلقوں میں، کیونکہ 5 نیشنل اسمبلی کی پنجاب میں تھیں، 7 پنجاب اسمبلی کی تھیں، تو آپ نے باقی حلقوں میں اگر بائیکاٹ کیا تو پھر حماد اظہر نے ایک تو اپنے کسی عزیز کو ٹکٹ دیا اور پلس وہ پی ٹی آئی کی بیکنگ بھی مل گئی. اسی طرح ہری پور میں چلے وہ ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت ہے، یہاں پر دھاندلی کا چانس نہیں ہوگا، لیکن پھر جب ہار گئی محترمہ تو پھر آپ نے دھاندلی کا الزام بھی لگا دیا. اس لیے اس فیصلے کی حد تک تو کہ جی 2 بندوں کو 2 سیٹوں پہ آپ نے پارٹی بیکنگ دے دی اور باقی جو 4 بچی نیشنل اسمبلی کی آپ سٹے اوے کر گئے، اس کی ویسے ابھی تک کوئی لاجیکل کوئی ایسی انہوں نے منطق نہیں دی جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کیا. اب اس کا دوسرا اینگل بھی ہے. میاں صاحب نے کل باتیں کی، میرا خیال ہے سیاست اب آگے اتنی بڑھ چکی ہے کہ میاں صاحب کے اندر وہ بٹرنس ختم نہیں ہو رہی، اور اس بٹرنس کو وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جب بھی وہ اظہار رائے کہیں پہ ان کے سامنے ایسا موقع آتا ہے وہ بات کرتے ہیں. اب ماضی میں 3 بار ان کی حکومت چلی گئی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 3 بار وہ انکمپلیٹ ان کا ٹینیور رہا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں نا، اب حکومت انہوں نے دوبارہ لی، ان کی بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب بنی، تو اٹ مینز کہ آپ پھر بھی نظام کا حصہ ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک. شوقی صاحب اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں، سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر عملی ہوئی تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ جب نتائج سامنے آئے ہیں تو کسی قسم کا احتجاج ریکارڈ نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو تمام تر وہ نتائج ہیں ان کو قبول کر لیا ہے. تو پھر احتجاج کس بات کا ہو رہا ہے؟ احتجاج کہاں ہو رہا ہے؟ احتجاج والا پچھلے سال گنڈا پور صاحب جب آئے 24 نومبر کو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، آج ایگزیکٹلی ہم 1 سال کے بعد آپ بات کر رہے ہیں. تو اس پورے ایگزیکٹلی 1 سال نا، آج بھی 26 ہے نا، 27 ہے، 1 سال کے بعد بھی جو ہے وہ ہم کیا کر پائے. ہم تو اس ملک میں کوئی احتجاج ایسا سچ نہیں نظر آیا جس کو بہت بڑا ایک کہا جائے کہ بڑا اس حکومت کے لیے، اس پولیٹیکل ڈسپینسیشن کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہو. تو اس لیے وہ احتجاج کی بات تو اب کرتے ہیں. مثلاً کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہر منگل کو ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج ہوا کرے گا، اور ہر جمعرات کو اڈیالہ کے سامنے احتجاج ہوگا. پھر کہہ رہے تھے، میں نے خود سنا، وہ کہہ رہے تھے جو سینیٹر، جو ایم پی اے اور ایم این اے نہیں آئے گا احتجاج میں تو یا جلسہ جو ہو رہا ہے ان کا 7 کو، تو اس کی جواب طلبی ہوگی. کون کرے گا؟ کیا سہیل آفریدی سینیٹرز کی جواب طلبی کریں گے؟ سہیل آفریدی جو ہے وہ ایم این ایز کی جواب طلبی کریں گے؟ اور کیا جواب طلبی ہوگی؟ اس لیے جو ایک مومنٹم احتجاج کا بنا کرتا ہے، 1 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کوئی ایز سچ کوئی احتجاج ہوا. پنجاب میں تو جب ایون 26 نومبر کا تھا، پنجاب سے تو کچھ نہیں نکلا تھا.
पंजाब में जब बीच में भी पराजय साहब कोशिश की गई 2-1 बार, लेकिन फिर भी ना कारकुनान इकट्ठे हो पाए और ना ही क़यादत कहीं सामने नजर आई, तो इस वजह से किसी किस्म का कोई जो एहतजाज है वो कामयाब नहीं हुआ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो अपनी मौजूदा हिकमत अमली है, जो सियासी हिकमत अमली है, इस पर गौर करेगी या फिर इसी डगर पर चलती रहेगी आगे भी? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको अगर पीटीआई के जो लोग हैं उनसे बात की जाए तो क्लैरिटी नहीं है किसी को भी इस हवाले से क्या करना है। सियासत में, जमहूरियत में मुज़ाकरात हुआ करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमें तो हमारे अपने कायद से बात ही नहीं करने दी जाती। व्हाट इफ के कल अगर मुलाकात करवा दी जाती है बानी पीटीआई के साथ तमाम लोगों की, तो फिर क्या मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाएंगे? क्योंकि जब जनवरी में पिछले साल मुज़ाकरात हो रहे थे तो वो इस कंडीशन पे पीटीआई बैक आउट कर गई कि चूंकि आपने हमारी मुलाकात नहीं करवाई तो हम मुज़ाकरात खत्म करते हैं। लेकिन अब बहुत सारा टाइम गुजर गया। बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद पीटीआई के अंदर भी मसाइल पैदा हो गए। मसलन शेर अब्दुल खान मरवत अब नहीं है जो मॉब को लीड किया करते थे। मसलन अली अमीन खान गंडापुर अब वजीर आला नहीं है, और जब से वजारत आला गई है वो 1-2 बार असेंबली में तो उन्होंने बातें की, लेकिन वो जिस तरह हर रोजाना की बुनियाद पर बात किया करते थे, हुकूमत को ललकारते थे, पीटीआई के अंदर एक जज्बा पैदा होता था, वो दैट गॉट मिसिंग। इसलिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो आप जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रही हैं वो स्ट्रेटेजी है क्या, वो तो अभी पीटीआई वालों को भी इल्म नहीं है। बिल्कुल, तो हमने टकराना है, हमने हुकूमत लेनी है या हमने मुज़ाकरात करने हैं, अभी तक वो टकराने की ख्वाहिश तो है, लेकिन वो जी टकराने की ख्वाहिश तो है, लेकिन बिल्कुल ये जो है इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा, और तभी शायद कोई ऐसा वो एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा पा रहे या कोई ऐसी मुहिम जोई नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं। शौकत साहब, हमें नजर आया अयाज सादिक साहब ने रिसेंटली जो है कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी ये पेशकश दोबारा की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और वो सालसी की पेशकश उन्होंने दोबारा की। आप देखते हैं कि सिंसेर है हुकूमत इस हवाले से कि वो सालसी कराना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, मुज़ाकरात करना चाहती है, या फिर ये सरफेस और फेस वैल्यू की चीज़ें हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब तो बानी पीटीआई से मुलाकात की भी इजाजत नहीं मिल रही। इवन अगर फेस वैल्यू के लिए भी हो ना, तो बातचीत के लिए बैठना चाहिए। सिर्फ स्पीकर साहब नहीं कह रहे, सालसी की पेशकश नहीं कह रहे, बल्कि वजीर आज़म ने कहा, बार बार कहा, फिर इलेक्शन वाले दिन, यही बाई इलेक्शन वाले दिन, राना सनाउल्लाह खान बहुत सीनियर रहनुमा हैं PMLN के और मुस्लिम लीग की जो क़यादत है उनके करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने ये बात की कि अब भी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। लेकिन देखें ना, वो दूसरी साइड से पीटीआई की यही ख्वाहिश है कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट बात करे, हम पावर्स के साथ बात करेंगे। वो कहते हैं कि जिनके पास है कुछ नहीं, हम उनके साथ क्या बात करें। तो अगर हुकूमत के पास आपको नजर आता है कि कोई फेस वैल्यू है फॉर एग्जांपल, तो दूसरी तरफ से भी कोई विलिंगनेस नहीं है। जो तकसीम है ना, जिसकी तरफ कल भी मियां साहब इशारा कर गए, अगर वो जहनों पे और दिलों में इतना गहरी उसकी छौप है, तो फिर मुज़ाकरात या तो कोई बहुत सारे ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन हों जो दोनों तरफ से मीडिएशन करें। मसलन अब इसी में ही सर नाम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी पराजय साहब, सॉरी टू कट यू, कि अगर महमूद अचकज़ई साहब ने भी ऑफर की, उन्होंने कहा कि अगर ये लोग मानते हैं तो फिर बानी पीटीआई को मनाना मेरा काम है, इस चीज़ का उन्होंने दावा कर दिया। अगर आपने एक बार पहले ये कहा था हमारे शो में कि अगर बानी पीटीआई अपनी विल थोड़ी सी शो करें तो मौलाना फजलुर रहमान जाकर उनसे डियाला जेल में भी मुलाकात कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम का मामला हुआ और उसके बाद अब 27वीं पे मौलाना थोड़े नाला नजर आ रहे हैं, शिकवा कुनाबी हैं, वो अब ये सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कंटेनर पर सवार होंगे मौलाना फजलुर रहमान और ये दोनों मिलकर हुकूमत को टफ टाइम दे सके, क्योंकि स्ट्रीट पावर डेफिनेटली मौलाना के पास है। स्ट्रीट पावर तो मौलाना साहब के पास है, लेकिन ऐसे हालात कहीं पैदा होते हुए या पैदा
हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से मौलाना साहब पीटीआई के करीब पहुंच जाए। अच्छा, मसलन एक सवाल ये है कि इस वक्त ट्रबल में पीटीआई है, मौलाना साहब अपनी स्ट्रीट पावर हाजिर करें, मौलाना साहब कुछ ऐसे हालात पैदा करें जिन हालात की वजह से पीटीआई को रिलीफ कहीं मिल जाए, तो इन रिटर्न मौलाना साहब को क्या मिले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मौलाना साहब ये सियासत है ना, यानी इसको अगर वो कहते हैं ना कि लो और दो या गिव एंड टेक, जिसको बहुत जगहों पे नेगेटिव कोनोटेशन में लिया जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स है ना कि आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, यानी अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए ही अपनी मूव चलाते हैं। तो इन रिटर्न मौलाना साहब को क्या मिलेगा? मौलाना साहब के बारे में ऑफ एंड ऑन तो दूसरे कैंप से, पीटीआई से फिर उसी तरह की गुफ्तगू की जाती है। जो एतमाद अगर पीएमएलएन और पीटीआई में एतमाद में बड़ी खलीज है, तो उससे बड़ी खलीज तो पीटीआई और जेयूआई में है, क्योंकि जेयूआई की भी वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी केपी, जो कि पीटीआई की जहां पे हुकूमत है अभी। अगर क्लैश पीटीआई और पीएमएलएन का पूरे मुल्क के पर्सपेक्टिव में है, तो पॉलिटिकल क्लैश तो जेयूआई और पीटीआई का उस वेरी प्रॉमिस में है, जिस वेरी प्रॉमिस में पीटीआई रूल कर रही है। तो पीटीआई ने क्या ऐसा ऑफर कर दिया मौलाना साहब को जिसकी बुनियाद पर वो और उनकी पार्टी समझें कि हमें अपनी अलाइनमेंट करनी चाहिए पीटीआई के साथ।